9 టీవీకి స్వాగతం. దేశ ప్రజలందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. భారత్ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు శుక్రవారం దేశమంతా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గణతంత్ర ఉత్సవం అంబరానంటింది. కర్తవ్య పథ్లో దేశ ప్రథమ మహిళ ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ పథకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకలో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర మంత్రులు తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ ఉదయం జాతీయ వార్ మెమోరియల్ ప్రధాని మోడీ సందర్శించడంతో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మ్యాక్రాన్ సంప్రదాయ బగ్గీలో వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల తర్వాత గణతంత్ర వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి మళ్లీ ఈ బగ్గీని వినియోగించారు. కర్తవ్య పథ్కు చేరుకున్న తర్వాత రాష్ట్రపతి జాతీయ పథకాన్ని ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత శకటాల ప్రదర్శన ప్రారంభమైంది. పరేడ్, ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈసారి జాతీయ మహిళా శక్తితో పాటు ప్రజాస్వామిక విలువలు ప్రతిబింబించేలా వేడుకలు నిర్వహించారు. A 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. Saluting base, and of course they will be back. दिवस की भव्य परेड करने Salute is designed Dignitaries आदर्श वाक्य have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened tune of the Delhi Police, art and saluting base and respect of the tricolour Revati of Carnatic music. Heralding the parade, a autonomous body of the Ministry of Culture. संस्कृति cultural pageantry being महोदया कथा से President, the Chief of Defence Staff. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing. వారసత్వాల పునరావిష్కరణగా అయోధ్య రామ మందిరం చరిత్రలో గుర్తుండిపోతుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. ప్రజల విశ్వాసానికి నిదర్శనంగా ఒక గొప్ప కట్టడంగా విరాజిల్లుతుందని చెప్పారు. 70వ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గురువారం జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. అయోధ్య రామ మందిరం వేడుకను యావత్ ప్రపంచం చూసింది. వివాదాస్పద స్థలం విషయమై సుదీర్ఘ న్యాయ విచారణ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాతే నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. గొప్ప కట్టడంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. రాముడి ఆలయం ప్రజల విశ్వాసానికే కాదు, వారి అపారమైన నమ్మకానికి కూడా నిదర్శనమని ఉంటుందని చెప్పారు. అదేవిధంగా భారతరత్న అవార్డుకు ఎంపికైన బీహార్ మాజీ సీఎం కర్పూరి ఠాకూర్ గురించి కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన కర్పూరి ఠాకూర్ భారతరత్నతో సత్కరించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है. इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है.
एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया, लेकिन उस समय भी देश में सुशासन तथा देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्षों तक विस्तृत चर्चा की और हमारे कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन एक संदेश था। अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रभाव और के साथ नए साल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष के सभी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। 100 years of independence. Here I think of Mahatma Gandhi, who had rightly said, "No people have risen who thought only of rights." Advocates of backward classes who did what was all the more noteworthy was the way the people were involved in the G20 events. The ideas and inputs traveled not downwards from the top but upwards from the bottom. The magnificent event provided lessons for all in making citizens participants in strategic and diplomatic matters that are in the final analysis going to shape their own future. The G20 summit also boosted India's emergence as the voice of the global south, adding a necessary 5వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క, పలువురు మంత్రులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు గవర్నర్ తమిళిసై గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతకుముందు గవర్నర్ తమిళిసైకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం బట్టివి అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు, సైనికుల నుంచి గవర్నర్కు గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. గణతంత్ర వేడుకల్లో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై హాట్ కామెంట్స్ చేశారు గవర్నర్. నియంతృత్వ ధోరణి ప్రజలకు సాగించదని చెప్పారు. నియంతృత్వ విధానాలతో ఓటుతో తీర్పు చెప్పారని వివరించారు. గత 10 ఏళ్లలో పాలకులు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించారని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ అసమర్థత విధానాలతో ఆర్థిక స్థితి దిగజారిందని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకంగా నిలిచిన యువతకు గత ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని అన్నారు. నాంపల్లిలోని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో గవర్నర్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన అనంతరం గవర్నర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని అన్నారు. Anthem. Officers in uniform will salute. राष्ट्रीय सलाम सलामी शस्त्र Secunderabad Commandant Lieutenant General Sidana. Traffic. The investments conducted positively with different companies and groups which Gaurav Upamukhyamantri Varyalaku Gaurava Cabinet so has just received. Andariki Namaskaram. My warm greetings to the Telangana people, Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, Cabinet Ministers and State Administration on the occasion of the 75th Republic Day celebrations today. The Indian Constitution attained significance for elevating the country as one nation by uniting multiple races,
religions, and castes. It is a proud moment for Indian citizens that the country has been moving forward successfully under the guidance of the world's largest Indian constitution for the last 74 years. Constitution, unilateral decisions and dialogue have been received seeking the benefits of the 5 guarantees. People submitted 19,93,000 applications for other requisitions. The government is preparing an action plan to address the people's grievances by compiling the department-wise data. The previous government has completely neglected employment and livelihood for youth for the past 10 years. The erstwhile state government was indifferent towards the youth who played a key role during the Telangana movement. The people's government led by Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu is paying special attention to providing job to the youth. The process of reforming the TSPSC is in progress. Job recruitment will be taken up by the government soon after the completion of the process. My appeal to youth is not to raise doubts or suspicions about the government's sincerity in providing jobs. It is a testament to Telangana's progress that the state succeeded in entering agreements for the highest ever rupees 40,232 crore investments with global and domestic companies during the Chief Minister Revanth Reddy Garu's recent Davos visit. I am heartily congratulating the Chief Minister and his team. I strongly believe that the government's efforts will yield industrial growth as well as employment generation. The state పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లోని వీరుల సైనిక స్మారక వద్దకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వాగతం పలికిన త్రివిధ దళాలు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వీరుల సైనిక స్మారక వద్ద యుద్ధ వీరులకు సీఎం నివాళులర్పించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తన నివాసంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి ప్రజాస్వామిక పాలన ద్వారానే రాజ్యాంగం ఆశించిన లక్ష్యాలు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుతాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యంతో పాటు అందరికీ న్యాయం అందించేలా మన భారత రాజ్యాంగం స్ఫూర్తి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. 75వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగను ప్రజలందరూ సగర్వంగా జరుపుకోవాలని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ హోంమంత్రి మొహమ్మద్ అలీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆయన జెండా ఎగురేస్తూ సమయంలో ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు. దీంతో ఇతర నేతలు మొహమ్మద్ అలీని పైకి లేపే ప్రయత్నం చేశారు. వెంటనే ప్రాథమిక చికిత్స అందించి ఇంటికి తరలించారు. మరోవైపు తెలంగాణ భవన్లో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
पानी लेके आओ अरे हटो नहीं। హన్మకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం కొత్తకొండ ఆలయ హుండీలు గురువారం లెక్కించారు. హుండీల ద్వారా 27,21,000 రూపాయలు వచ్చాయి. వాటితో పాటు వివిధ షాపుల వేలం ద్వారా 36,16,000 రూపాయలు, దర్శన్ టికెట్ ద్వారా 29,53,000 రూపాయలు, మొత్తం కలిపి 92,93,000 ఆదాయం వచ్చినట్లుగా ఈవో కిషన్రావు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి, సర్పంచ్ ప్రమీల, ఎంపీటీసీ రాజమణి పాల్గొన్నారు. శ్రీ వీరభద్రస్వామి దేవస్థానం కొత్తకొండ గ్రామం భీమదేవరపల్లి మండలం హన్మకొండ జిల్లా యందు 2024 సంవత్సరం సందర్భంగా జరిగిన బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా 10వ తారీఖు నాడు మొదలై 18వ తారీఖుతో ముగిసిన బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా ఈరోజు ఉండి కార్యక్రమం నిర్వహించాము. ఇటు ఉండి కార్యక్రమంలో ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా 22 రోజులకు గాను 27,21,945 రూపాయల నగదు వెళ్ళినది. 2 కిలోల 730 గ్రాముల వెండి మరియు 1 గ్రామ్ మిశ్రమ బంగారం మరియు 11 నోట్లు USA డాలర్స్ నోట్లు వెళ్ళినవి కావున భక్తులకు తెలియజేయనది. గత సంవత్సరం ఆదాయం 30,20,2410. గత సంవత్సరం ఇంకొక 10 డేస్ తర్వాత విప్పినాం. ఇప్పుడు 10 రోజుల ముందే విప్పినాం. ఆ 10 డేస్ కలిపి ఉంటే సేమ్ అంతే వస్తుండే. అప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు లెక్క 3 lakhs తక్కువ వచ్చింది. జనసేన పొత్తుపై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మండపేట్, అరకు అభ్యర్థులను టీడీపీ ప్రకటించిన క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీడీపీకి కౌంటర్గా పవన్ కళ్యాణ్ రాజోలు, రాజానగరం టికెట్లను ప్రకటించారు. ఈ 2 స్థానాల్లో జనసేన పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఏకపక్షంగా టీడీపీ అభ్యర్థులను చంద్రబాబు ప్రకటించాడని పవన్ తప్పుపట్టారు. పొత్తులో ఉండగా అభ్యర్థులను ఎలా ప్రకటిస్తారని టీడీపీని ప్రశ్నించారు. ఇది పొత్తు ధర్మం కాదని అన్నారు. లోకేష్ సీఎం పదవిపై మాట్లాడినా తాను పట్టించుకోలేదని, రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మౌనంగా ఉన్నానని చెప్పారు. పొత్తు ఎమ్మెల్యే సీట్లు దగ్గరే ఆగిపోదు. టీడీపీ, జనసేన కలిస్తే బలమైన నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. ఒక మాట అటున్నా ఇటున్నా కలిస్తే వెళ్తామని అన్నారు. బలం ఇచ్చే వాళ్ళమే అవుతాం కానీ బలం తీసుకునే వాళ్ళం కామని అన్నారు. వాళ్ళు 2 సీట్లు ప్రకటించారు కాబట్టి మేము 2 సీట్లు ప్రకటించామని తెలిపారు. చంద్రబాబుకు ఉన్నట్లే తనకు ఒత్తిడి ఉందని అన్నారు. ప్రత్యేక పరిస్థితిలో 2 సీట్లను ప్రకటించవలసిన వచ్చిందని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
వాళ్ళు 2 సీట్లు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి నేను కూడా 2 సీట్లు అనౌన్స్ చేస్తున్నాను ఈ రోజున. అది పరిస్థితులు అలాంటివి. సో నాకు కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది, పాపం చంద్రబాబు గారికి కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది, నాకు కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఒత్తిడిని నేను కూడా తట్టుకోవడానికి రిపబ్లిక్ డే రోజున నాకు ఆర్ అక్షరం బాగుందనిపించింది. రిపబ్లిక్ డే RRR లాగా రిపబ్లిక్ డే రోజున రాజోలు రాజానగరం సీట్లు నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. సో ఈ రిపబ్లిక్ డే రోజున అందరం బాగుండాలి, అద్భుతాలు జరగాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, రాష్ట్ర ప్రజలకి బంగారు భవిష్యత్తు జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇస్తాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ పర్యాయం నన్ను నమ్మండి, వ్యూహం నాకు వదిలేయండి. ఏ వ్యూహం వేసినా నన్ను సంపూర్ణంగా నమ్మండి. నేను విహంగ వీక్షణం చేస్తాను, మీరు నన్ను నమ్మండి. నాకు దశాబ్దం అడగట్ల, ఈ ఎన్నికలు దాటనివ్వండి, 5 సంవత్సరాలు టైం ఇవ్వండి. నాకు మీ గౌరవానికి ఏ మాత్రం భంగం వాటిల్లకుండా మన నాయకులకి ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తించే బాధ్యత నేను సంపూర్ణంగా తీసుకుంటాం. ఈసారి కలిసి పనిచేద్దాం. ఎప్పుడు విడిపోయి మనం పలచన పడిపోయాం. ఈసారి కలిసి ఉందాం, చిక్కగా ఉందాం. గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని హన్మకొండ జిల్లా కేంద్రంలోని పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ త్రివర్ణ పథకాన్ని ఆవిష్కరించి వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జాతో కలిసి పోలీసు నుండి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. వివిధ శాఖల ద్వారా జిల్లాలో అమలవుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సాధించిన ప్రగతిని గుర్తించి వివరిస్తూ కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాని రాజేందర్ రెడ్డి, GWMC కమిషనర్ షేక్ రిజ్వాన్ బాషా, అదనపు కలెక్టర్ రాధికా గుప్తా మహేందర్జీ, ట్రైనీ కలెక్టర్ శ్రద్ధా శుక్లా, వరంగల్ సెంట్రల్ జోన్ DCP భారీ ఆయాష్ జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధికారులు ప్రముఖులు కలెక్టర్ని కలిసి పరస్పరం గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు శాల్వాలతో సన్మానించారు. ఉత్తమ సేవలకు గుర్తించి ఉద్యోగులకు కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్, పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జా, అదనపు కలెక్టర్ రాధికా గుప్తా మహేందర్జీ ప్రశంసల పత్రాలు బహుకరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్ర సమరయోధులకు, అమరవీరులకు, భారత రాజ్యాంగ రూపకర్తలకు జోహార్లు అర్పిస్తున్నాను. ప్రజా సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ ఫలాలను అందించడం ప్రభుత్వం తన బాధ్యత భావిస్తుంది. హన్మకొండ జిల్లాను అన్ని రంగాలలో సర్వతోముఖాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఈ సందర్భంగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాము. మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే కార్యాచరణతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. మహిళా సంక్షేమంలో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళలు, బాలికలు, ట్రాన్స్జెండర్లు రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా RTC బస్సులో 0 టికెట్ ఆధారంగా ఉచితంగా ప్రయాణించే సౌకర్యం డిసెంబర్ 9, 2023 గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర ముఖ్య ప్రారంభించుకున్నాము. మహాలక్ష్మి పథకం గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, గౌరవ CP గారు, వరంగల్ పశ్చిమ నియోజక నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గారు, బాలికల విద్యాలయం ఆత్మకూర్, హర్ ఘర్ బాలికల విద్యాలయం ఆత్మకూర్, హర్ ఘర్
క్యాంపు కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన మంత్రి సీతక్క ములుగు జిల్లా కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో గాంధీ పార్క్ ఎదుట డీసీఎం యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో 75వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర సమరయోధులను త్యాగమూర్తులను స్మరిస్తూ సెల్యూట్ చేసే రోజు కూడా ఇదే అని అన్నారు. అమరవీరుల త్యాగాలకు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మన గుండెల్లో నిండిన దేశభక్తిని చాటుతూ సగర్వంగా మన భారత్ మాతకు వందనాలు తెలుపుకుందామని ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రజాపాలన కార్యక్రమం నూతనంగా ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా పాలన అందించడానికి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాపాలన కార్యక్రమాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందని అన్నారు. సమాజంలో అన్ని వర్గాలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు దక్కుతుందని అన్నారు. ఆ రోజు మరి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి రూపొందించుకున్నటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు మనము అనుసరించి దేశ ప్రజలకు హక్కులు, అధికారాలు, విధులు మరి మార్గదర్శనం చేసినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితో ఈ దేశం ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆనాడు కాల్చినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని మరి కొంతమంది ప్రమాదంలో పెట్టాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ దేశ ప్రజలందరి హక్కులను కాపాడింది భారత రాజ్యాంగం. రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఈ గణతంత్ర దినోత్సవంలో మరి ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ డిపో పరిధిలో కొత్తగా 7 స్పెషల్ బస్సులను శుక్రవారం పర్కాలపట్నంలో బస్ డిపోలో పర్కాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బస్ డిపో నుండి బస్సులను స్వయంగా నడుపుతూ ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి సందడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే బస్ నడపడం చూసి స్థానికులు, కార్యకర్తలు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీల్లో అధికారం రాగానే 2 పథకాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని చెప్పారు. డిసెంబర్ 9న అసెంబ్లీ సమావేశం అనంతరం మహిళలకు ఉచిత బస్ సదుపాయం కల్పించి మహాలక్ష్మి పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చిందని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత బస్ సౌకర్యం కల్పించడంతో మహిళలు ఆనందంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారని అన్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అనొచ్చు చాలా రకాలైన ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా చెల్లించవలసిన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయినా కూడా మహిళలకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బస్సు సౌకర్యంలో మహిళలకు ఇచ్చిన ఆలోచన చేసిన ఆల్రెడీ 7 బస్సులు వచ్చినాయి. 5 బస్సులు 2 బస్సులు నగరం బట్టి ఇక్కడ అది కూడా ఈవినింగ్ వరకు ఓవరాల్గా 20 బస్సులు రావడం రేపు 31వ తారీఖు మరి డిఎం గారు వచ్చి ఈ పథకాల నియోజకవర్గంలో కూడా అని వాటిని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగపరమైన భద్రతతో పాటుగా ఉద్యోగపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి గద్వాల్ జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జిల్లా కలెక్టర్ సంతోష్ పోలీస్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం జాతీయ పథకాన్ని ఆవిష్కరించి నూతనంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ప్రజల కోరుకు చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరించారు. వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులకు, సిబ్బందికి గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రశంసా పత్రాలను అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా
ఎస్పీ రీతిరాజ్, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సరిత, ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, అల్లంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజయుడు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ములుగు జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన బోడ అంకిత్ కుమార్, విజయ్, బోడ కళ్యాణ్ చక్రీలకు జాతీయ జెండా పోల్ కరెంటు తీగలు తాకి ప్రమాదంలో గాయపడ్డ బోడ అంకిత్ కుమార్, విజయ్లు మరణించగా కళ్యాణ్ చక్రి స్వల్ప గాయాలు కావడంతో వారిని ములుగు జిల్లా హాస్పిటల్కు తరలించగా హుటాహుటిన హాస్పిటల్ చేరుకొని బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి మృతుల కుటుంబాలకు ఒక కుటుంబానికి 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియాతో పాటు తక్షణ సహాయం 10,000 ఆర్థిక సహాయం అందించి మంత్రి సీతక్క ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వేడుకలు జరిగేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని బాధిత కుటుంబాలకు దురదృష్టకరమని బాధిత కుటుంబాలకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుందని చెప్పారు. దళిత కాలనీలో మరి సోదరులందరూ కూడా కలిసి జెండా వందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో జెండా ఎత్తే క్రమంలో జెండా గద్దె కంటే అది కొంచెం పైకి లేపడంతో పైన ఉన్నటువంటి కరెంటు వైర్లు తగిలి బోడ విజయ్ అదేవిధంగా అంజిత్ ఇద్దరు కూడా స్పాట్గా మరి ఇక్కడ ములుగు హాస్పిటల్లో చనిపోవడం జరిగింది. చక్రి సోదరుడు స్వల్ప గాయాలతో క్షేమంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు చాలా ములుగులో జరిగినటువంటి సంఘటన చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. ఈ యొక్క ప్రమాదం జరిగింది. 10,000 కుటుంబాలకు మేము అందజేయడం జరిగింది. అట్లనే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా చనిపోయిన కుటుంబాలకు 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తాము. అదే కాకుండా గాయపడ్డ సోదరులకు కూడా వచ్చేటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారు ఇచ్చే రిపోర్టును బట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా వాళ్ళ
మరి మిగతా కోలుకోవడం కోసం కావాల్సిన ఖర్చులు కానీ ఇంజూరీకి సంబంధించిన కానీ అందజేయడం జరుగుతుంది. ఆ కుటుంబాలను ధైర్యంగా ప్రజాస్వామ్య మనుగడ ఆధారపడి ఉంటుందని హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అన్నారు. గురువారం హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో 14వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ఓటు ప్రాముఖ్యతను తెలిపే వీడియో సందేశాన్ని ప్రదర్శించారు. ప్రతి ఎన్నికల్లో తాము తప్పకుండా ఓటును వేస్తామని విద్యార్థులు, అధికారులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ ఓటు అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదని, హక్కు అయిన ఓటు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా ఓటు వేయాలని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతాన్ని పెంచేందుకే ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని చెప్పారు. ఓటు లేని వారు 18 ఏళ్లు నిండిన విద్యార్థులు సహా ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు నమోదు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. నిర్భయంగా ఓటు చేస్తామని మూలంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. పీరియడ్లలో కూడా అందరూ క్లోజ్గా కోఆర్డినేషన్లో వర్క్ చేయాలి. ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఒకటే పాయింట్ ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏది చేసినా ఎలక్టోరల్ రోల్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఈవీఎం రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్ వర్క్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ టు బి షేర్డ్ బై పొలిటికల్ పార్టీస్ విత్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సో దట్ టైమ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. గద్వాల్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఐటీఓసీ సమావేశంలో హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసంతో ఓటింగ్లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని, ప్రజలు 100% ఓటింగ్లో పాల్గొనేలా అందరికీ అవగాహన కల్పించాలని, అందుకోసం ప్రతి సంవత్సరం ఓటర్ల దినోత్సవంను జరుపుకుంటామని అన్నారు. అనంతరం జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా అధికారులు, కలెక్టరేట్ సిబ్బంది అందరితో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ అపూర్వ్ చౌహాన్, అదనపు కలెక్టర్లు శ్రీనివాసులు, ఆర్డీఓ చంద్రకళ, స్పోర్ట్స్ అధికారి ఆనంద్, డిపిఆర్ఓ చెన్నమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేను ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసంతో మన దేశ ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికల ప్రభావాన్ని నిలబెడతానని మతం, జాతి, ప్రాంతం, కులం, వర్గం, భాష లేదా ఒత్తిడులకు నిర్భయంగా ఓటు వేస్తానని ఇందు మూలంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. జై హింద్, జై తెలంగాణ. వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి 9 టీవీ.